So I have started recording the class. The class is being recorded, and okay, uh, there are there is a structure given. You should follow this structure to complete your term paper. The first is abstract. Abstract is just a summary of the term paper. Uh, it will be a short paragraph actually. Okay. In abstract, you will talk about uh, the purpose of this term paper. The purpose of your term paper is to present the uh, DuPont analysis of a specific company that you have selected. So you will also talk about your findings. For example, by conducting the DuPont analysis of STI Formulations Limited, what you have found out. What is the uh, return on equity and return on asset of your selected company? Okay, is it lower than the industry average or is it higher than the industry average? Why it is lower than industry average or why it is higher than industry average? So that will your main purpose of the term paper and your main findings will be presented in the abstract. Okay. So in introduction to DuPont analysis, you will talk about what is DuPont analysis, why it is important, uh, what is the output of these analysis. Okay, so theoretical, this first paragraph of this of the introduction section will be introduction or background information about DuPont analysis. Okay, you will just introduce, uh, for example, maybe there are one, you will talk about, you will just describe the DuPont formula and extended DuPont formula or equation. You will just describe. Okay, so এই যে ইকুয়েশন একটা হচ্ছে মেবি ইনিশিয়াল ডুপন্ট ফর্মুলা, যেটা দ্বারা আসলে আরওএ বা রিটার্ন অন অ্যাসেট ক্যালকুলেট করা হয়, অ্যাসেট টার্নওভার এবং রিটার্ন অন সেলস, এই দুটা মাল্টিপ্লাই করে ওটা একটা ফর্মুলা আছে। আর একটা হচ্ছে যে এক্সটেন্ডেড মানে লার্জার এক্সটেন্ডেড ডুপন্ট ফর্মুলা। সো ওইটাতে আবার আরও এর সাথে আরও এ এবং লিভারেজ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ারের মাল্টিপ্লিকেশন। সো ফর্মুলাগুলো তুমি ইন্ট্রোডিউস করবা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু টু পয়েন্ট অ্যানালাইসিস। এরপর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ টু পয়েন্ট অ্যানালাইসিস। সো এই টু পয়েন্ট অ্যানালাইসিস এর অ্যাপ্লিকেশনটা কি, কোন কোন ডিসিশন নিতে বা আহ, একটা কোম্পানি সম্পর্কে আমরা কি ধারণা পেতে আমরা এটা এই অ্যানালাইসিসটা করি। টু পয়েন্ট অ্যানালাইসিসের থেকে আমরা যে রেজাল্ট গুলো পাই, এই রেজাল্ট গুলো আমরা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করি, এটা থাকবে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ টু পয়েন্ট অ্যানালাইসিস এই সেকশনে। দেন ইউ উইল কাম টু দি this section, which is the most important section in your term paper. So this section is titled DuPont analysis of, for example, ACI Formulations Limited. Okay, ACI Formulations Limited. So you will section will be ACI formulation, the DuPont analysis of ACI Formulations Limited. ওকে, তো এখানে আবার তিনটা সাবসেকশন আছে। একটা হচ্ছে যে ক্যালকুলেশনস, ক্যালকুলেশনস। ওকে, অর্থাৎ এখানে তুমি আসলে ওই ক্যালকুলেশন গুলো মানে
টেক্সটের মাধ্যমে তুমি দেখাবা যে আরো তুমি কত আরো পেয়েছো। ঠিক আছে। এই আরো এর যে আরো এর যে দুইটা আছে, একটা হচ্ছে মেবি রিটার্ন অন সেলস অথবা সেলস মার্জিন কিছু একটা, সেলস মার্জিন মাল্টিপ্লাইড বাই অ্যাসেট টার্নওভার। সো এই যে এই এই যে রেশিও গুলো, এই রেশিও গুলোর রেজাল্ট গুলো তুমি জাস্ট ডিসক্রাইব করবা। আই হ্যাভ ফাউন্ড দ্যাট দ্য আরওএ অফ এসিআই ফর্মুলেশন লিমিটেড ইন 2023 ইজ 4% or 5%, whatever the result you get. And the asset turnover ratio of ACI Formulation Limited in 2023 is, for example, it can be uh, zero point 0.04, zero point 0.4, it can be any number. You will just follow the formula and you will get the result. Okay. And also there is an extended formula. The extended formula, আচ্ছা আমি বইতে বের করছি আর কি, বইতে আছে এগুলো। ফর এক্সাম্পল বইতে এই যে চ্যাপ্টার 3, এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 3 তে আছে আর কি। কোন চ্যাপ্টারে আছে? চ্যাপ্টার 3-তে আছে, হ্যাঁ। তোমাদেরকে যে টেক্সট বুকটা দেওয়া হয়েছিল ওই ওই টেক্সট বুকের চ্যাপ্টার 3-তে এই ফর্মুলা গুলো দেওয়া আছে। ফর এক্সাম্পল আরো দেওয়া আছে নেট প্রফিট মার্জিন এবং টোটাল অ্যাসেট টার্নওভারের প্রোডাক্ট বা গুণফল হচ্ছে কি রিটার্ন অন অ্যাসেট। সো তুমি আরো কত পেয়েছো, নেট প্রফিট মার্জিন কত পেয়েছো, তারপর হচ্ছে যে টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার কত পেয়েছো, এটা এটা শো করবা। ওকে। আর তারপরে হচ্ছে যে আচ্ছা নেট প্রফিট মার্জিনের ফর্মুলা আবার এখানে দেওয়া আছে, দেখো এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে। এটা দিয়ে তুমি আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার্স ডিভাইডেড বাই সেলস। ওকে। এটা হচ্ছে নেট প্রফিট মার্জিনের ফর্মুলা মাল্টিপ্লাইড বাই সেলস ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেটস। এটা হচ্ছে কিসের ফর্মুলা? এটা হচ্ছে এই যে টোটাল অ্যাসেট টার্নওভারের ফর্মুলা, সেলস ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট। সো আলটিমেটলি ইউ উইল গেট দ্য আরওএ। এন্ড দেখো এখানে আছে হচ্ছে মডিফাইড ডুপন্ট ফর্মুলা। তো আমরা লিখেছি হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ডুপন্ট ফর্মুলা। এটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ডুপন্ট ফর্মুলা হবে না, এটা কি হবে? মডিফাইড মডিফাইড ডুপন্ট ফর্মুলা। তুমি জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন সেকশনে এই জিনিসগুলো ডিসক্রাইব করবা। সো তোমার এটা কে বোঝা যাচ্ছে আমি যা বলছি? জি স্যার। ওকে। দেন মডিফাইড ফর্মুলাটা কি আমি এটা একটু তোমাদেরকে বলি। মডিফাইড ফর্মুলা হচ্ছে আহ, এই যে এটা হচ্ছে মেবি এটা মডিফাইড ফর্মুলা। সো সো এখানে আসলে যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা কোম্পানির কে যদি আরো এর সাথে যদি আমি ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ারকে মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে আমরা পাবো আর ই পাবো আর কি, হ্যাঁ। অর্থাৎ এটা হচ্ছে আর্নিংস অ্যাভেলেবল টু কমন স্টক হোল্ডার্স এন্ড টোটাল অ্যাসেটস, এটা হচ্ছে এর ফর্মুলা। এটার সাথে যদি আমরা কি করি, এই যে এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ার, এই দুটো যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা পাবো ই। সো এটা হচ্ছে মডিফাইড
ডুপন্ট ফর্মুলা। দিস ইজ দ্য মডিফাইড ডুপন্ট ফর্মুলা। সো এই যে অংশটা, আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার্স ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেটস, এটা হচ্ছে কিন্তু এই যে আগের ফর্মুলাটাই, ইনিশিয়াল যে ফর্মুলাটা ছিল। দেখো, আরো এর ফর্মুলা। ওকে, আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার্স বাই টু বা টোটাল অ্যাসেটস, এটা কিন্তু এই আরো এর ফর্মুলাটাই। এটার সাথে মাল্টিপ্লাইড হবে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ার, এফএলএম। তো এটার ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ারটা আমরা কিভাবে পাবো? টোটাল অ্যাসেটস ডিভাইডেড বাই কমন স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি। তো এই দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে পাবো হচ্ছে আরোই, এগুলো এই দুটাই, এটাই হচ্ছে মডিফাইড ডুপন্ট ফর্মুলা। তো আরোই, সো আরোই হচ্ছে আরওএ মাল্টিপ্লাইড বাই এফএলএম, ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ার। এই ক্যালকুলেশন, এই এই যে ফর্মুলাগুলো, এই ফর্মুলাগুলো থাকবে এখানে। এই ফর্মুলাগুলো থেকে তুমি কি, এই যে তুমি সেলস মার্জিন কত, এসেট টার্নওভার কত, আরওএ কত, এফএলএম কত, এই জিনিসগুলো তুমি বর্ণনা দিবা। এটা হচ্ছে এই যে ক্যালকুলেশন সেকশনে। ওকে, সো ফর্মুলাটাও এখানে তুমি প্রেজেন্ট করতে পারো। আর এরপর হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এখানে আমার প্রথমে ইনিশিয়ালি প্ল্যান ছিল যে তোমরা এটা পাওয়ার পয়েন্টে করবা, কিন্তু আসলে এটা পাওয়ার পয়েন্টে খুবই টাফ। তো আমি চেঞ্জ করেছি, এটা করতে হবে এক্সেলে। আমি তোমাদেরকে একটা এক্সেল টেমপ্লেট দিয়ে দিব। ওকে, সো দেখো এখানে একটা এক্সেল টেমপ্লেট আমি রেডি করছি তোমাদের জন্য। সো খেয়াল করো, আমার প্ল্যান ছিল হচ্ছে যে তোমরা আহ, দেখাচ্ছি, এই যে গ্রাফটা, ডুপন্ট সিস্টেম অফ অ্যানালাইসিস, এটা তোমরা দিবা তোমাদের টার্ম পেপারের মধ্যে ইনক্লুড করবা আর কি। এই সেকশনে, এই যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, এই সেকশনে তোমরা কি করবা? এই গ্রাফটা দিবা। এটা আমার ইনিশিয়াল প্ল্যান ছিল, কিন্তু এই গ্রাফটা তৈরি করা অনেক কঠিন আর কি। ঠিক আছে, সো আমি চেঞ্জ করেছি। সো তোমরা এটা করবা হচ্ছে এক্সেলে, এবং এই টেমপ্লেটটা আমি আসলে দিয়ে দিব তোমাদের। তোমরা জাস্ট হচ্ছে এই ডেটাগুলো তোমার, তুমি তুমি যে কোম্পানি সিলেক্ট করছো, এই ডেটাগুলো তুমি ওই কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে নিয়ে আসবা। ওকে, সো ইট উইল বি ইজি ফর ইউ। সো দেখো, এই টেমপ্লেটে তোমাদের কি লাগবে? এই টেমপ্লেটটা হতে যাচ্ছে হচ্ছে এই 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 ফ্লো চার্টের এক্সেল ভার্সন অ্যাকচুয়ালি। দেখো এখানে ইনকাম স্টেটমেন্ট আছে, তারপর হচ্ছে ব্যালেন্স শিট এটা আছে, তারপরে এই যে এই আইটেম গুলো আছে, এই এক্সেল শিটে আসলে সবই আছে। সেলস, কস্ট অফ গুড সোল্ড, তারপর হচ্ছে যে সেলিং, জেনারেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড আদার অপারেটিং এক্সপেন্সেস, ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স, আদার ইনকাম, ট্যাক্সেস। শুধু এই ফ্লো চার্টে নাই একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন টু ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড। এটা হচ্ছে বাংলাদেশি কনটেক্সটে, এটা আমাদের আমরা যেহেতু বাংলাদেশি একটা কোম্পানি নিয়ে কাজ করব, সো এই জিনিসটা, এই ডেটাটা আমাদের লাগবে। ওকে, সো কন্ট্রিবিউশন টু, ডব্লিউপিপিএফ মানে হচ্ছে যে কন্ট্রিবিউশন টু ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড, মানে এমপ্লয়ীদের প্রফিট থেকে অংশ দেওয়ার জন্য ওরা তাদের প্রফিটের একটা অংশ কি করে, ওইটা ইয়ে রাখে আর কি। তাদের এই একটা ফান্ড আছে ডব্লিউপিপিএফ, এই ফান্ডে আলাদা করে রাখে। তো আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট ডেটা। তোমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে এই ডেটাগুলো নিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে আমরা, আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ব্যালেন্স শিট থেকে কিছু ডেটা নিয়ে আসতে হবে। তো এক্সেলের এই অংশে, এই যে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ইনকাম স্টেটমেন্ট লেখা আছে, এর পাশের যে কলামগুলো, এই কলামগুলোতে আমরা আমরা যে ডেটাগুলো আছে এগুলো সব ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে আসবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এই ব্যালেন্স শিট লেখা আছে, এর পাশের ডেটাগুলো, এগুলো সব আসবে হচ্ছে কোথা থেকে? এগুলো আসবে হচ্ছে ব্যালেন্স শিট থেকে। সো আচ্ছা, আমরা তাহলে দেখি ব্যালেন্স শিটে আমরা
এসিআই ফর্মুলেশন যাই। সো দেখো এসিআই ফর্মুলেশন। সো আমার কথা বুঝতে পারছো তোমরা? জি স্যার। ওকে। আচ্ছা। আহ, আচ্ছা, এই দেখো এটা হচ্ছে এশিয়াই ফর্মুলেশনস লিমিটেডের স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন। আমরা এখানে লিখছি হচ্ছে ব্যালেন্স শিট। আচ্ছা, ব্যালেন্স শিটের আধুনিক নাম হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন। এটা হচ্ছে ব্যালেন্স শিট। ওকে, এসিআই ফর্মুলেশনের ব্যালেন্স শিট হচ্ছে এটা। আচ্ছা, এর উপরে আছে কি আমি দেখি একটু, উপরে কি আছে। এটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট। এর আগে আছে হচ্ছে চেঞ্জেস ইন ইকুইটি। এটা এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অর লস এন্ড আদার কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম। সো এটা থেকে আমরা ডেটাটা নিব। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে ধরো আমরা যদি ডিএসসি ওয়েবসাইটে যাই, ডিএসসি বিডি.org, এখান থেকে তোমরা যেহেতু কোম্পানি সিলেক্ট করবা, তো এখানে যে কোম্পানিগুলো আছে এই কোম্পানিগুলো দেখো, এখানে বিভিন্ন সেক্টরের কোম্পানিগুলো আছে। এখানে ফার্মাসিউটিক্যালস এন্ড কেমিক্যালস এর মধ্যে আছে হচ্ছে এসিআই। তো এসিআই ফর্মুলেশন, হ্যাঁ, এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড কিন্তু একটা কোম্পানি আছে। ওকে। সো তোমরা ফর এক্সাম্পল তুমি এসিআই ফর্মুলেশনস লিমিটেড নিলা। তো ওইটার ওইটার অ্যানুয়াল রিপোর্ট তুমি ডাউনলোড করবা। তুমি গুগলে গেলেই, গুগলে যদি তুমি যদি সার্চ দাও তাহলে ওইটার অ্যানুয়াল রিপোর্ট পাবা। অ্যানুয়াল রিপোর্টের তোমরা এরকম প্রফিট অর লস এন্ড আদার কম্প্রিহেন্সিভ ইনকামই হচ্ছে কি ইনকাম স্টেটমেন্ট। সো তুমি যে কোম্পানি নাও সেই কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্টে হয়তো ইনকাম স্টেটমেন্ট নাম দিয়ে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নাই, এই নামে হয়তো আছে স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অর লস এন্ড আদার কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম। এটাই হচ্ছে কি ইনকাম স্টেটমেন্ট। আচ্ছা, সো দেখো আমরা এক্সেলে ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে কি পাবো। দেখো সেলস, ফর এক্সাম্পল আমাদের সেলস লাগবে। আমরা তাহলে এখানে এখানে দেখো সেলস কিন্তু দেওয়া আছে, রেভিনিউটাই হচ্ছে সেলস। ওকে, এখানে যে রেভিনিউ দেওয়া আছে, রেভিনিউটাই সেলস। সো আমরা শুধু 2003, তোমরা শুধু একটা ইয়ার নিবা। কটা ইয়ার? একটা ইয়ার, লেটেস্ট ইয়ার নিবা। সো তোমাদের কাজ অনেক সহজ, জাস্ট একটা ইয়ার নিবা। একটা ইয়ার নিয়ে একটা ইয়ারের রেভিনিউ নিলাম। আচ্ছা, এরপরে আছে হচ্ছে কস্ট অফ গুড সোল্ড। সো কস্ট অফ সেলস, এই যে কস্ট অফ সেলস নিব আমরা। আমরা ব্র্যাকেটটা আসলে নিব না, ঠিক আছে? কারণ আমরা যেহেতু এক্সেল এ ফর্মুলা দিয়ে ক্যালকুলেট করব, ওখানে আমরা মাইনাস দিলেই হয়ে যাবে। সো ব্র্যাকেট আসলে দেওয়া হয় মাইনাস ইন্ডিকেট করার জন্য। যেমন এখানে যে ফিগার গুলো ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে, এই ফিগার গুলো কি আলটিমেটলি মানে মাইনাস করা হয়েছে, এই কারণে দেওয়া হয়েছে হচ্ছে দুই পাশে প্যারেনথেসিস বা ব্র্যাকেট। ওকে। আচ্ছা, সো তোমরা যখন ডেটা গুলো নিবা তখন ব্র্যাকেট ছাড়া নিবা। ওকে। আচ্ছা, এরপরে দেখো আদার ইনকাম। তো এখানে আদার ইনকাম নামে একটা জায়গা আছে। ওই আদার ইনকামের পাশের যে ভ্যালুটা সেটা নিয়ে আসবে হচ্ছে এই যে এখানে আদার ইনকামে। তারপরে আছে হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস। সো এই যে সেলিং, জেনারেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড আদার অপারেটিং এক্সপেন্সেস, এর মধ্যে নিয়ে আসবো কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস। আচ্ছা, দেখো এরপর আছে হচ্ছে ফাইন্যান্স কস্ট। মানে ফাইন্যান্স কস্টটা নিয়ে আসবো হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স এর মধ্যে, কারণ ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স যা ফাইন্যান্স কস্টও তাই। ওকে। ওকে, তারপরে হচ্ছে আমরা দেখতে পাই যে কন্ট্রিবিউশন টু ডব্লিউপিপিএফ। ওকে,
এটার মধ্যে কিন্তু ওই জিনিসটা নাই। এই যে এই ফ্লো চার্টে এটা যেহেতু আমেরিকান কনটেক্সট, সো আমরা যেহেতু বাংলাদেশ কনটেক্সটে করব, সো কন্ট্রিবিউশন টু ডব্লিউপিপিএফ টা এখানে নিয়ে আসবো। এরপরে ফাইনালি আনবো হচ্ছে কি ট্যাক্স। দেখো এখানে ট্যাক্সটাও আছে, এই যে ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স। তো আমরা টোটাল ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্সটাই নিয়ে আসবো। টোটাল ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স, এটা হচ্ছে টোটাল ইনকাম ট্যাক্স, এটা হচ্ছে টোটাল ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স। সো আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আমরা দেখো ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে আমরা পরের ধাপে আমরা যখন যাব, আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার্স। আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার এটা আসলে মূলত প্রফিট আফটার ট্যাক্স। ওকে, আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার্স, সো এটা প্রফিট আফটার ট্যাক্স। ওকে, সো এটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করছি, দেখো এটা একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে। প্রথমে সেলস, প্রথমে সেলস থেকে কস্ট অফ গুড সোল্ড বাদ দেওয়া আছে, এই যে এফ সেভেন থেকে। আচ্ছা, আমি দেখাই। সো এফ সেভেন হচ্ছে সেলস, সেলস থেকে এফ8 বাদ, অর্থাৎ কস্ট অফ গুড সোল্ড বাদ। এফ8 বলতে আমি সেলের কথা বলছি, এই যে নাম্বারটা যেমন এখানে সেলস আছে হচ্ছে এফ7 এ। তোমরা এক্সেল এর প্রাইমারি নলেজ তোমাদের থাকার কথা। যেহেতু এটা হচ্ছে এফ7, তার মানে হচ্ছে এই সেলের যে এই সেলের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে কি এফ7। তারপরে হচ্ছে এফ8 আছে হচ্ছে কি কস্ট অফ গুড সোল্ড। সো আমরা কি করতেছি, আমরা এখানে জাস্ট করতেছি হচ্ছে এই যে এফ7 থেকে এফ8 বাদ দিচ্ছি, অর্থাৎ সেলস থেকে কস্ট অফ গুড সোল্ড বাদ দিচ্ছি। তারপরে এফ9 বাদ দিচ্ছি, অর্থাৎ সেলিং জেনারেল এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস বাদ দিচ্ছি। তারপরে এফ10 বাদ দিচ্ছি, এফ10 হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স বাদ দিচ্ছি। কিন্তু এফ11 কিন্তু আবার অ্যাড করতেছি, এটা যেহেতু ইনকাম, আদার ইনকাম অ্যাড করতেছি, সো প্লাস। তারপরে হচ্ছে মাইনাস এফ12। এফ12 হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন টু ডব্লিউপিপিএফ, তো এটা আমরা কি করতেছি, বাদ দিচ্ছি। এরপর হচ্ছে মাইনাস এফ13। এফ13 হচ্ছে কি ট্যাক্স, তো এটাও বাদ দিচ্ছি। সো আমরা এভাবে পাবো হচ্ছে আর্নিংস অ্যাভেলেবল টু কমন স্টক হোল্ডার্স। দেন হচ্ছে আহ আচ্ছা, এরপর আবার সেলসটা আমরা নিয়ে আসছি আমাদের ক্যালকুলেশনের প্রয়োজনে। এখানে যেহেতু সেলসটা আছে এখানে, আহ, আমরা যেহেতু আসলে এই চার্টটাকে আসলে কি করতেছি, রেপ্লিকেট করতেছি আমাদের এক্সেল ফাইলে। সো জাস্ট হচ্ছে এখানে আমি আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার্স এটার সাথে নিচে আবার সেলসটা নিয়ে আসছি। এই সেলসটা জাস্ট এখানে যেহেতু সেলস একবার আনছি, ওইটা কপি করে নিয়ে আসছি। ওকে, তো আমাদের নেট প্রফিট মার্জিনের ফর্মুলা হচ্ছে কি আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার্স ডিভাইডেড বাই সেলস। দেখো এই যে H9, অর্থাৎ আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার্স ডিভাইডেড বাই সেলস, এটা এনেছি আমরা। সো নেট প্রফিট মার্জিন আমরা পেলাম। ওকে, আচ্ছা, আমাদের রিটার্ন অন টোটাল অ্যাসেট পেতে হলে কি লাগবে, নেট প্রফিট মার্জিনের সাথে সাথে আবার টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার লাগবে। সো আমাদের স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন বা ব্যালেন্স শিট থেকে কিছু তথ্য আনতে হবে। যেমন কারেন্ট অ্যাসেটের তথ্য আমরা পাবো, যেমন আমরা ফর এক্সাম্পল নাও গো টু স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন। সো স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশনটা আমরা যেমন কারেন্ট অ্যাসেট আমরা এখানে পাচ্ছি, টোটালটা আনবো আমরা, জাস্ট শুধু টোটালটা। কারেন্ট অ্যাসেট 4139133,950, এটা এখানে চলে আসছে। কারেন্ট অ্যাসেট 4139, যেটা ওখান থেকে জাস্ট কপি করে নিয়ে আসবো। তারপর নেট ফিক্সড অ্যাসেট। সো ফিক্সড অ্যাসেটের আরেকটা নাম হচ্ছে কি নন কারেন্ট অ্যাসেট। নন কারেন্ট অ্যাসেট যা, ফিক্সড অ্যাসেটও তা। সো ফিক্সড অ্যাসেটের জায়গায় আমরা নন কারেন্ট অ্যাসেটের টোটাল ভ্যালুটা নিয়ে আসবো, নেট ফিক্সড অ্যাসেট। নেট নন কারেন্ট অ্যাসেটটা আমরা নিয়ে আসবো। ওকে, আচ্ছা, দেন আমাদের লাগবে হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটিস, তারপর হচ্ছে লং টার্ম ডেট। আচ্ছা, এই ভ্যালুগুলো দিয়ে আমরা কি এই এই ভ্যালুগুলো আনার পরে আমরা পরে লেভেলে যাব। পরে লেভেলে আবার দেখো এখানে আছে হচ্ছে সেলস। এই সেলসটা আবার আনা হয়েছে কারণ এই সেলসটা আমাদের আসলে কাজে লাগবে। আচ্ছা, সো আমরা এখানে যে কারেন্ট অ্যাসেট আছে এবং নেট ফিক্সড অ্যাসেট আছে, এই দুটো যোগ করলে কি পাবো,
টোটাল অ্যাসেট। এই যে কারেন্ট অ্যাসেট এবং নেট ফিক্সড অ্যাসেট এই দুটো যোগ করলে পাবো টোটাল অ্যাসেট। সো এই এখানে টোটাল অ্যাসেটটা দেখো, এখানে টোটাল অ্যাসেটটা যদি আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি, টোটাল অ্যাসেট এখানে দেওয়া আছে, অথবা আমরা কিন্তু কি করতে পারি, আমরা এই দুটো যোগ করতে পারি, কারেন্ট অ্যাসেট এবং নেট ফিক্সড অ্যাসেট। তাহলে আমরা এই ভ্যালুটা পাবো। আর সেলসটা তো আমরা ওই যে ইনকাম স্টেটমেন্টের এখানে আমি একবার আনছি, তারপরে এখানে একবার আছে, সো এখানে কপি করে নিয়ে আসলেই হবে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই যে এই এই এটা কপি করতে চাই, কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলে কি হবে, কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে আমি যদি এখানে পেস্ট করি, কন্ট্রোল ভি, তাহলে চলে আসবে। ওকে। সো টোটাল অ্যাসেট পাবো হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট প্লাস নেট ফিক্সড অ্যাসেট। এরপর কারেন্ট লায়াবিলিটিস এখানে আছে, লং টার্ম ডেট আছে, সো এখান থেকে আমরা কি পাবো, টোটাল লায়াবিলিটিস। এই দুটো যদি যোগ করি, কারেন্ট লায়াবিলিটিস এন্ড লং টার্ম ডেট, তাহলে আমরা টোটাল লায়াবিলিটিস পাবো। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে স্টক হোল্ডার সিকিউরিটি। স্টক হোল্ডার সিকিউরিটিও এখানে দেওয়া আছে, এই যে টোটাল ইকুইটি, এটাই হচ্ছে কি স্টক হোল্ডার সিকিউরিটি। আচ্ছা, তো এখন আমাদের দরকার হচ্ছে টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার। তো টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার হচ্ছে সেলস ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট। সো এই যে দেখো, সেলস ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেটস, এইচ 15 ডিভাইডেড বাই এইচ 16, এটা পাবো। আচ্ছা, এরপরে আমরা এখানে টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার পেলাম, এবং এখানে পেয়েছি নেট প্রফিট মার্জিন। সো আমরা এখন রিটার্ন অন টোটাল অ্যাসেট ক্যালকুলেট করব। সো এখানে ফর্মুলা দেওয়া আছে, জাস্ট তুমি যেটা করবা, আহ, এখানে যেহেতু ফর্মুলা দেওয়া আছে, তুমি যদি এই টেমপ্লেট ইউজ করো, আমি তো যেহেতু টেমপ্লেটটা দিব, তাহলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু ক্যালকুলেট হয়ে যাওয়ার কথা, যেহেতু ফর্মুলা দেওয়া আছে। এবং তুমি যদি কোনো আহ, কোনো এখানে যে ডেটা গুলো আছে, এই ডেটাগুলোর পজিশন যদি চেঞ্জ না করো, সেল চেঞ্জ না করো, তাহলে কিন্তু জাস্ট আগের ইনফরমেশন গুলো থাকলেই যেই সেলগুলোতে ক্যালকুলেশন আছে এটা অটোমেটিক্যালি হবে। ওকে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি তোমার এই যে আহ, এই সেলসটা যদি চেঞ্জ করি, হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল আমি দেখো সেলস যদি চেঞ্জ করি, জিরো দিয়ে দেই, তাহলে কিন্তু এখানে দেখো নেট ইনকাম, এই যে আর্নিংস অ্যাভেলেবল ফর স্টক হোল্ডার্স, এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি ইন্টার দিলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দেখো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওকে। সো মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এখানে, অর্থাৎ এটা লস হয়ে যাবে। সো আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আবার ব্যাক করতেছি। সো কন্ট্রোল জেড দিচ্ছি, ব্যাক হয়ে যাচ্ছে। সো সো আমি যদি তোমরা যদি এই টেমপ্লেটে এই ভ্যালু গুলো বসাও, তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি যেখানে ফর্মুলা আছে ফর্মুলাটার ক্যালকুলেশন অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা এক্সেলের একটা কারিশমা। আচ্ছা, আর একটা ক্যালকুলেশন আছে, সেটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ার, এফএলএম। সো এই এফএলএমটা আমরা পাবো কিভাবে, টোটাল অ্যাসেট অথবা টোটাল লাইবিলিটি অ্যান্ড স্টক হোল্ডার সিকিউরিটি, যেটা আলটিমেটলি টোটাল অ্যাসেট ডিভাইডেড বাই কমন স্টক হোল্ডার সিকিউরিটি। তাহলে আমরা পাবো টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ার। তো ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ার এবং এবং রিটার্ন অন টোটাল অ্যাসেট, এই দুটো যদি আবার মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে কি পাবো, সো মাল্টিপ্লাই L16 মাল্টিপ্লাইড বাই L10। সো এটা করলে পাবো হচ্ছে রিটার্ন অন কমন ইকুইটি। তোমাদের কাজ হচ্ছে এই এক্সেল টেমপ্লেটটা ফিল আপ করা, টেমপ্লেটটা ফিল আপ করে তুমি তোমার অ্যাসাইনমেন্টের টার্ম পেপারে যে ফাইল থাকবে, টার্ম পেপারে তুমি এটা দিবা, এটা কপি করবা। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এইটুকু কপি করি, কপি করে ওয়ার্ড ফাইলে যদি পেস্ট করি, দেখো কেমন হয়। আচ্ছা, এটা অনেক বড় দেখাচ্ছে। সো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এটা একটু ছোট করার চেষ্টা করি, দেখি ছোট হয় কিনা। সো একটু ছোট করলাম, এটা দিয়ে চলে আসছে, যদিও নাম্বার গুলো আহ, আচ্ছা, তুমি এভাবে চাইলে আনা যায় যে আমরা, সো তোমার সো তুমি এভাবে প্রেজেন্ট করতে পারো। বাট সবচেয়ে ভালো হয় যে তুমি
তোমার ওয়ার্ডের যে স্কিল আছে, এই স্কিল থেকে তুমি যেটা যদি করতে পারো যে এই টেবিলটা আরেকটু বড় করে যদি প্রেজেন্ট করতে পারো, কারণ অনেক লেখা দেখা যাচ্ছে যে উম, ভেঙে ভেঙে আসতেছে আর কি, মানে এই লেখাগুলো, আহ, শব্দগুলো ফুল ফর্মে আসতেছে না, সো নিচে চলে যাচ্ছে যেহেতু এই সেলগুলোর। বাট এটা আমি তোমাদেরকে শেখাবো না, এটা তোমরা করে নিবা কিভাবে করতে হয় এটা, কিভাবে তোমরা তোমার টার্ম পেপার আরো সুন্দর করবা, এই টেবিলটা টার্ম পেপারে কিভাবে আরো বেটার প্রেজেন্ট করা যায়, ওয়ার্ড গুলো যাতে এক লাইনে আসে, ফুললি একসাথে আসে। তো এটা তুমি তোমাদের নিজেদের করে নিতে হবে। তুমি যদি না করে এরকমই যদি দাও, তাও যে খুব বেশি মার্ক ডিফার করবে এমন না। সো ইটস আপ টু ইউ। বাট গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, এই এই জায়গাটাতে তুমি যেটা করবা, ওই এক্সেল থেকে এই অংশটুকু কপি করে নিয়ে আসবা। ওকে, আচ্ছা, ফাইনালি কাম টু ইন্টারপ্রিটেশন। নাও কাম টু ইন্টারপ্রিটেশন। ইন্টারপ্রিটেশনে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে ইন্টারপ্রিটেশনে তোমার কাজ হচ্ছে যে এই যে রেশিও গুলো আমরা পেলাম, আরও ই পেলাম, তারপর হচ্ছে আরও এ পেলাম, এই আরও এর সাথে আমরা যদি দেখি যে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ যদি তুলনা করি, তাহলে এই আরও এ কি আসলে ঠিক আছে কিনা, বা আরও এ কি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজের চেয়ে কম কিনা, এটা কম্পেয়ার করতে হবে। তো ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ এই জিনিসটা আমরা আসলে কোথায় পাবো? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজটা আমরা কোথায় পাবো? হ্যালো স্টুডেন্টস, খুব আসছে নাকি? কে কে আছো যেন? নো স্যার, আইডিয়া নেই কোনো। আইডিয়া নেই? আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ হচ্ছে, এটা হচ্ছে উম, আমরা গুগলে যদি সার্চ করি যে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাভারেজ আরওএ কত, অ্যাভারেজ আরওই কত, এটা আমরা একটা আইডিয়া পাবো আর কি। এটা এক্স্যাক্টলি অ্যাকুরেট কোনো কোনো ক্যালকুলেশন আসলে নাই। সো ফর এক্সাম্পল আমরা যদি করি যে আমরা গুগলে সার্চ করব, আমরা যদি গুগলে সার্চ করে দেখি, দেখো এই যে আমি এই লিঙ্কগুলো তোমাদেরকে আসলে দিয়ে দিব আর কি, এক্সেল ফাইলে আছে, যেমন এক্সেল ফাইলটা তোমাদেরকে আমি দিব, এক্সেল ফাইলে এই লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে। সো fullratio.com এ আমরা দেখো, fullratio.com, এই fullratio.com এ আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে আরও এভারেজ আরও কত এটা আমরা পাবো। ফর এক্সাম্পল আমি এসিআই ফর্মুলেশন নিয়েছি। সো এসিআই ফর্মুলেশন হচ্ছে হচ্ছে মূলত একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। তো দেখো, ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারার নামে একটা ক্যাটাগরি আছে, ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারার জেনারেল। সো দেখো ওদের এভারেজ আরও দেওয়া আছে কত, 6 পয়েন্ট, কত দেওয়া আছে? 6.3। 6.3 এক্স্যাক্টলি। তো এই টেবিলটা দেখো, এই টেবিলে এই কলামে আছে ইন্ডাস্ট্রি, এই কলামে আছে হচ্ছে এভারেজ আরওএ, এই কলামে আছে হচ্ছে নাম্বার অফ কোম্পানিজ। মানে এই যে আমরা ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছি, এই ওয়েবসাইটের যারা হচ্ছে এই ক্যালকুলেশনটা করছে, তারা হচ্ছে মূলত কতগুলো কোম্পানি নিয়ে আরো ক্যালকুলেট করছে, হোয়াট এভার। আমরা আসলে এই টার্ম পেপারের পারপাজে এই রেশিও গুলোকে বেঞ্চমার্ক হিসেবে ধরে আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারি। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বা ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রিতে এভারেজ আরো হচ্ছে 6.3। কিন্তু আমাদের আমরা যে এসিআই ফর্মুলেশনের টার্ম পেপারটা করলাম, তো এই টার্ম পেপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওদের আরো কত, মাত্র কত পার্সেন্ট, 3.52%। এটা ডেসিমালে আছে, কিন্তু এটা আলটিমেটলি এটা যদি 100 দিয়ে গুণন করি তাহলে পার্সেন্টেজ হয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে 3.52%। তো দেখা যাচ্ছে যে আসলে ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রিতে যে এভারেজ আরও এসিআই ফর্মুলেশনের আরও সেই তুলনায় কি মাত্র, মানে অর্ধেকের মতো, অর্ধেক না, অর্ধেকের একটু বেশি। সো তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দা এসিআই ফর্মুলেশন লিমিটেড ইজ নট পারফর্মিং ওয়েল। তুমি ইন্টারপ্রিটেশন এই জিনিসগুলো বলবা, তুমি যে কোম্পানি নিবা ওই কোম্পানি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে। কারণ যেমন দেখো, ডিএসসি, ডিএসসিবিডি.org, ডিএসসিবিডি.org তে তুমি যে কোম্পানিটা নিচ্ছ ওই কোম্পানি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে, ওটা কিন্তু একটা ক্যাটাগরি দেওয়া আছে, যেমন সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি, সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি,
ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি, তারপর ব্যাংক নেওয়া উচিত না কারণ ব্যাংকে তো আসলে আহ, এই ক্যালকুলেশন গুলো কঠিন, বাট তারপরে দেখো তোমরা যদি করতে পারো। ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিজ, টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রিজ, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, ট্রাভেল এন্ড লেজার, তারপর হচ্ছে সার্ভিসেস এন্ড রিয়েল এস্টেট, এই জিনিসগুলো। সো এই জিনিসগুলো আহ, তুমি এখান থেকে তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার কোম্পানিটা আসলে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে। তো তখন তুমি এই যে fullratio.com এ এখানে মানে ক্যাটাগরি গুলো ক্লাসিফিকেশনটা আসলে সেম না, তারপরে তুমি রিলেট করতে পারবা। ফর এক্সাম্পল, সিরামিক্স ইন্ডাস্ট্রি কোনটার আন্ডারে হবে, এটা তোমাকে আসলে একটু বুঝে নিতে হবে। আহ, যেমন এগ্রিকালচারাল যদি কোনো কোম্পানি নাও তাহলে হয়তো ফার্ম প্রোডাক্টস রিলেটেড, ফার্ম প্রোডাক্টস এরটা নিবা নিবা তুমি। তারপরে হচ্ছে যে উম, এই যে হাউস হোল্ড অ্যান্ড পার্সোনাল প্রোডাক্টস, সিরামিক কে তুমি এটার আন্ডারে নিতে পারো। তুমি সিরামিক্স এর সাথে তুমি এখানকার যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো যেটা তুমি মিল খুঁজে পাবা সেটা, সেই এভারেজটা তুমি আসলে বেঞ্চমার্ক হিসেবে ইউজ করতে পারো। বোঝা যাচ্ছে আমার কথা? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা। তো আরোইটা আমরা কোথায় পাবো? আরোইটা আমরা পাবো হচ্ছে, যেমন আমি ওয়েবসাইটটা দিয়ে দিয়েছি এক্সেল ফাইলে। আরোইটা আমরা পাবো হচ্ছে এই যে এই ওয়েবসাইটে, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্টান বিজনেস স্কুলের একটা ওয়েবসাইট। তো এখানে এভারেজ আরোই দেওয়া আছে। ফর এক্সাম্পল, আমি এসিআই ফর্মুলেশন লিমিটেড, এটাও এখানেও ড্রাগ হিসেবে দেওয়া আছে, ড্রাগ ফার্মাসিউটিক্যাল। দেখো এখানে দেওয়া আছে এভারেজ আরওএ হচ্ছে 12.37%, যেটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি 12.37%। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাভারেজ আরোই হচ্ছে 12.37%, কিন্তু আমাদের যে এসিআই ফর্মুলেশন এর আরোই হচ্ছে মাত্র 7.70% বা 7%-এর মতো। এটার কারণ কিছু কারণ হিসেবে তুমি বলবা যে এর আরোএ কম, তারপরে হচ্ছে যে এমনি ফাইন্যান্সিয়াল লেভারেজ মাল্টিপ্লায়ার এটা ঠিক আছে, কারণ ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ 2.5, 2.5 এটা আসলে কোনো ওয়েবসাইট থেকে নেইনি, এটা বই থেকেই নিয়েছি। তোমরাও তোমাদের ইয়েতে এটাকে 2.5 এ নিতে পারো। এই দুটো ভ্যারি করবে ইন্ডাস্ট্রি টু ইন্ডাস্ট্রি, কিন্তু এটা 2.5 কনস্ট্যান্ট রাখতে পারো। ওকে, সো তোমাদের কাজ হচ্ছে এখানে কিছু থিওরিটিক্যাল আলোচনা নিয়ে আসা টু পয়েন্ট অ্যানালিসিস সম্পর্কে। এরপরে অ্যাপ্লিকেশন অফ ডু পয়েন্ট অ্যানালাইসিস, এটাও এখানেও থিওরিটিক্যাল আলোচনা, যে ডু পয়েন্ট অ্যানালাইসিস দিয়ে আমরা আসলে কি 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 কাজে লাগে, কি মানে কি ডিসিশন নেই আমরা, বা কি জানতে পারি এই অ্যানালাইসিস থেকে। আর পরের সেকশনে আমরা ক্যালকুলেশনে তোমরা এই ফর্মুলা গুলো দেখাবা এবং তুমি কত পার্সেন্ট পেয়েছো এটা একটু ডিসক্রাইব করবা। তারপরে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে এক্সেল এর যে টেমপ্লেট আমি দিব, এই টেমপ্লেটের তোমার যে টেমপ্লেটটা তুমি এখানে এভাবে কপি করে নিয়ে আসতে পারো। আর ইন্টারপ্রিটেশনে তুমি যেটা করবা, ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ, তুমি যে ইন্ডাস্ট্রির কোম্পানি নিয়েছো ওই ইন্ডাস্ট্রির এভারেজ কত, সেই সেটার সাথে কম্পেয়ার করে যদি মনে হয় যে ভালো, তাহলে তুমি বলবা যে হ্যাঁ এই কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রি এভারেজের চেয়ে এর বেশি, আরোই বেশি। আর যদি মনে হয় যে ইন্ডাস্ট্রি এভারেজের চেয়ে আরোই কম, কেন কম তুমি বলবা যে আরো কম, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর কনক্লুশনে তুমি যা ইচ্ছা তাই লিখতে পারো, ইটস আপ টু ইউ। কনক্লুশনে সাধারণত আমরা সামারাইজ করি আর কি, যে মেইন ফাইন্ডিংসটাকে সামারাইজ করি। সো আই হোপ দিস সেশন will be helpful for you to complete the term paper very well. নেসেসারি ফাইলস গুলো আমি দিয়ে দিব, রেকর্ডিংটাও আমি দিয়ে দিব, কারণ এখানে কার্পণ্য করার আসলে কিছু নাই, কারণ এটা না দিলে আমার কোনো লাভ নাই। ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। স্যার স্যার এই মানে এইগুলা যদি আজকে ক্লাসরুমে আপলোড দিয়ে দিতেন তাহলে একটু ভালো হতো। আচ্ছা, ভিডিওটা আমি ইউটিউবে দিব, তোমাদেরকে লিংক দিয়ে দিব, তোমরা দেখো। আর এক্সেল ফাইলগুলো দিয়ে দিব, আজকে দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, কারণ তোমরা যদি জি স্যার, তোমাদের ধন্যবাদ। ডেডলাইনের মধ্যে টার্ম পেপার সাবমিট না করো, তোমার আমাকে যেভাবেই হোক মার্ক দিয়ে দিতে হবে, কারণ রেজাল্ট করার জন্য তো মার্ক লাগবে, তাই না? সো তোমরা ডেডলাইনের মধ্যে যার টার্ম পেপার যেরকমই হোক না কেন তোমরা জমা দিয়ে দিবা, এটা হচ্ছে আমার কথা। যেহেতু তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষা মেবি একটু খারাপ হয়েছে, তো আমি টার্ম পেপারে সবারই ভালো মার্ক দিয়ে দিব। তো তোমরা যেটা করতে পারো যে তার ব্যাপার করবা শেখার জন্য, কারণ আমাদের এই লার্নিং গুলো আলটিমেটলি কাজে দিবে আর কি। যেমন এক্সেল শেখা হচ্ছে, তারপর হচ্ছে যে ডুপন্ট অ্যানালাইসিস শেখা হচ্ছে, এটা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করতে হয়, এটা কি কাজে লাগে, এটা শেখা হচ্ছে। এই লার্নিং গুলো ইনশাল্লাহ আশা করি কাজে লাগবে। সো তোমরা লার্নিং এর জন্যই করো, যে যেরকম পারো করো, করে 22 তারিখের মধ্যে
সাবমিট করে দাও। ঠিক আছে? ওকে। ওকে স্যার। হাফেজ। ইনশাল্লাহ কোনো একদিন অন্য ক্লাসে দেখা হবে। টেক কেয়ার।